کوئی آپ میں سے ہر بندہ اپنا کوئی خاص مختصر سا ایسا عمل بتائے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا تجربہ ہے، بس میں نے آج تک اس عمل کو جس ناممکن کے ممکن کے لیے کیا، جس مشکل کے لیے کیا، جس ناکامی کے لیے کیا، جس پریشانی کوئی بھی کیا ہو اور یوں کیا ہو، اور ہر دفعہ مجھے اس کا رزلٹ ملا ہو. بولے ہیں کافی والا عمل یا اللہ والا لکھنے والا عمل، جس مقصد کے لیے لکھتا ہوں اللہ پاک کر دیتے ہیں. جی اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے جس کام کے لیے بھی دم کرتا ہوں یا مانگتا ہوں وہ کام ہو جاتا ہے اور صحت شفا مل جاتی ہے. جی 6 بسم اللہ 5 صورتوں کا عمل کرتا ہوں، جو بھی نیت کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. جو نفل حاجت کے اور 3 دفعہ سورۃ یاسین کہتے ہیں میں کرتا ہوں، جو مانگتا ہوں اللہ سے وہ اللہ دے دیتا ہے. مختصر حجویری محل لے کر گیا، بیٹے کو 3 دن کے بعد نوکری لگ گئی. جی کہہ رہے جس نیت سے نیچے تبرکات جو پڑے ہیں ان کی زیارت کریں، جس نیت سے تو وہ زیارت کرنے سے وہ کام ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہونا تو اللہ دل میں اس وقت ڈال دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں تجھے خیر ملے گی. کاغان کے درس میں بتایا تھا یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 دفعہ. جس مقصد کے لیے پڑھا ہے کامیاب، دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ. کہتے 1200 بار روزانہ، 12 دن پڑھا تھا 12 لوگوں نے، ہر بندے نے روزانہ 1200 دفعہ پڑھا. جی 35 بار محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ. انسان، جانور، مشین، کھیت، فصل، سپرے اس کو تعویذ ڈالتے ہیں. لوگوں کی گائیں اور جانور مرے ہیں، میرا کوئی نہیں مرا. کیوں؟ میں نے وہ نقش لکھ کے انہیں پانی پلا دیا تھا. موبائل ڈیڈ ہو گیا، لکھ کے پاؤچ کے اندر رکھ دیا، ٹھیک ہو گیا. محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ 35 بار. لوگوں کے جانور مرے بہت زیادہ، کہتے ہیں میرے ایک جانور ماشاءاللہ ایک بھی نہیں مرا الحمدللہ اس تعویذ کی برکت سے. جی اور مختصر یہ عمل ہم کو ہدیہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جو نفل پڑھتا ہوں، یہ اللہ والے بتا رہے ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے اس کا ثواب سیدہ زینب حضور کی آل اولاد، اور میں مزید اس میں اضافہ کر لوں گا کہ حضور کے خاندان کو ہدیہ کرنا. حضور کے خاندان میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے نواسیاں، یہ حضور کا خاندان ہے. ان کو ہدیہ کرتا ہوں، جو کرتا ہوں فوراً میرا کام ہوتا ہے، مسئلے حل ہوتے ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں. جی دعا قبول ہوتی ماشاءاللہ. جی
दरूद शिफा पढ़ने से काम हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। ठीक। हजवेरी महल में खिदमत करने से मसले हल हो जाते हैं। 40 दफा सूरत कुरैश पढ़ने से जो दुआ मांगो मसला हल हो जाता है। मेरा तो मसला नकद हल हुआ है, एक ही नहीं सो रहा। मेरा तो नकद मसला हल हुआ है, मैं पंखों को सलाम कर रहा हूं। मेरा तो नकद मसला हल हुआ है। या कादिर हो या नाफे हो 3 दिन सुबह शाम 313 मरतबा पढ़ें, कोई भी मसला हो हल हो जाता है। या कादिर हो या नाफे हो। यहां आने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी, 3 दफा दरूद पाक पढ़ के हदिया किया, छुट्टी मिल गई जी। या खालिस या मुखलिस या खल्लास बेहक के इब्न अब्बास बेहक के मेहतर इलियास बंद खलास 11 मरतबा। जब भी यकीन तवज्जो ध्यान से पढ़ा काम हुआ। अल हक को अल वलियो को जो तस्बीह एक तस्बीह पढ़ के जो दुआ मांगे कबूल होती है। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात 27 बार जो पढ़ के जो दुआ मांगो कबूल होती है। हल्का कश्फुल महजूब का दर्स सुनने से जो दुआ मांगो कबूल होती है जी। जब भी कोई परेशानी होती है हामीम ला युनसारून पढ़ता हूं, परेशानी हल हो जाती है। और मेरी पंखे बंद करने से। हाँ जी, कैसे 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह का हदिया कहते हैं मुझे हकीम तारिक को करने से हर मसला हल हो जाता। अच्छा ये भी है कि मुझे हदिया करने से या कोई होता है? किसी का तजर्बा है? जिसका है वो हाथ खड़ा करे, नहीं हाथ ना खड़ा करे। तजर्बा है। मुख्तसर ये कहानी लंबी नजर आ रही है मुझे। कह रहे फैसल मुवर पे मुल्तान से आ रहा था बस पे, उसे कहा टूल प्लाजे में उतारो, उसका स्टॉप नहीं था। उसने कहा मैं नहीं उतारूंगा। कौन सी सूरत? सूरत कुरैश 11 दफा पढ़ के मुझे हदिया किया। स्टाफ से थोड़ा सा आगे गया, बच्चे का पेशाब आ गया, उन्होंने पंप पे लगाई जी। मुख्तसर कहते परसों असर की नमाज में एक बंदे को दिल का दौरा पड़ा, तड़प रहा था। मैंने हाथ के ऊपर कहफ की तमीर लिखना शुरू कर दिया। गोली लेके आने से पहले ही वो ठीक हो गए। और किसी का मुशाहिदा? 115 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से किसी जानवर बकरी भैंस का हमल गिर रहा हो, पानी दम करके उसको पिला दें। 115 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मेरा इंसान का भी तजर्बा है, उसका भी फायदा होता है जी। दो नफिल पढ़ के सैयदा फातिमा, उनके बहन भाई, उनके खानदान को अगर मैं हदिया करता हूं, मैं वजाहत पूरी दे रहा हूं आपके फायदे के लिए, यानी हजूर के घराने को अगर मैं हदिया करता हूं 2 नफिल पढ़ के, तो उससे मेरे मसाइल हल होते हैं। और हजूर की फैमिली, हजूर का घराना, हजूर की बेटियां, हजूर की बीवियां, हजूर के बेटे बेटियां, हजूर के दामाद, नवासे नवासियां, ये हजूर की फैमिली है, ये अहलुल बैत हैं जी। जी सूरत अलम नशरह पढ़ने से कितनी दफा? मुसलसल चंद दफा पढ़ो तो जिस काम की नियत करो काम हो जाता है जी।
کہتے ہیں میرے عمل کو جنات توڑ دیتے تھے، عمل میں خلل ڈالتے تھے۔ روحانی جانثاروں کا عمل، روحانی جانثاروں کا عمل یہ ہے اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل ہو اللہ، یہ 1 دفعہ بنا، اس طرح 40 بار پڑھنا ہے اور تصور کرنا ہے کہ یا اللہ اس کا فیض میرا تصور کر کے مرشد اور اس کی نسلوں اور تمام نظام کو اس کا نفع، فیض اور خیر ملے۔ یہی ہے نا؟ کہا کہ اس کے بعد جنی آئی تو اس کا ہاتھ جل گیا جی، اور میں کامیاب ہو گیا جی۔ جی کون سا چلہ؟ نہیں حزب البحر میں تو حزب البحر ہی پڑھنی ہے، خیال کرنا۔ ابھی ہم حزب البحر پہ بات کرتے ہیں، ابھی حزب البحر پہ بات کرتے ہیں جی۔ اور روحانی جانثار کے عمل میں نے طاقت پائی، بہت فائدہ ہوا جی۔ اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ اول آخر۔ ناممکن سے ممکن، جو کہتے ہیں میرا مقصد پورا نہیں ہو سکتا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہی ہاں۔ ایک اور بھی عمل ہے اسی طرح کا عمل ہے، اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے جی۔ 25 سال کہتے ہیں میرا مقدمہ تھا، وہ حل نہیں ہو رہا تھا، یہاں 3 دن کا روحانی چلہ لگایا، نیت کی، اور پہلی دفعہ ہی میرا مقدمہ، میرا مسئلہ میرے حق میں حل ہو گیا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ سے آخر تک، آسمان پر پھونکنے سے 11 دفعہ پڑھ کر رزق روحانی، رزق جسمانی بہت ملتا ہے۔ کہتے ہیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل ہو اللہ، آپ کے والدین آپ کو اور آپ کے خاندان کو ہدیہ کرنے سے روحانی کیفیات، ترقیاں بہت ملتی ہیں۔ رختر رات کو خواب میں اکثر آپ کا دیدار ہوتا ہے جی جی۔ اللہ ربی لا شریک لہ 90 دن تک عمل کرنا ہے نا جی۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 45 ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ شر پسند میرے بھائی کے مکان پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، لینٹر نہیں ڈالنے دے رہے تھے، کیس کر دیا تھا۔ پہلی تاریخ پہ جج نے کینسل کیا، لینٹر ڈلوا دیا، شر پسند دور ہو گئے۔ پھر ایس پی سٹی کے پاس گئے، یہاں جا کے بھی عمل جاری رکھا تو اس نے بھی کیس خارج کر دیا جی۔ کیا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے ہیں بچوں کی نظر کے لیے بہترین علاج ہے جی۔ 511 مرتبہ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر پڑھنے سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ 26 محرم میں سورۃ توبہ کا تعویذ پھلدار درخت سے لٹکانے سے میری بیٹی کا رشتہ دار گم تھا،
एक बेटी का वो रिश्तेदार मिल गया तावीज लिखने के बाद, एक की बेटी के साथ फराड किया हुआ था, तो वो फराड जो है जमीन का फराड था, पैसे वापस कर गया उस तावीज के बाद। जी जी 7 बार हिज़्बुल बहर जिस मकसद के लिए पढ़ें हल हो जाता। शक्कर, बाजरा और चावल कच्चे कीड़ों मकोड़ों के बिलों पे डालने से रिज़्क़ रूहानी जिस्मानी बहुत मिलता है। जी ठीक है। जी असहाबे कहफ का नाम का नक्श बच्चे के गले में डालने नजर से बच जाएंगे। जी जुलाई में जो हजरत उमर रजी अल्लाह का नक्श छपा है उसके लिखते ही कहते हैं मुझे फौरन उसका फायदा मिला है। कहते हैं कि बेटी को ससुराल में वाले नहीं आने देते थे, आप ख्वाब में आए उसी रात को कि बेटी तुझे अल्लाह औलाद देगा नक्श उमर की बरकत से। घुटने पर दर्द हो असहाबे कहफ के नाम लिखें। 2014 से दो अनमोल खजाना पढ़ना शुरू किया और रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ा। जिंदगी ऐसी हो गई है कि बगैर कैश के ऐश है। ये दुआ दोनों पूरी पढ़ी, अनमोल खजाना कसरत से पढ़ा। कोई भी चीज गुम हो जाए 3 से 4 दफा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने से चीज मिल जाती। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन दरवाजे पे लिख दिया चौखटों के ऊपर। सांप पहले हर साल 1-2 घर में आ जाते थे, इस दफा नहीं आए और हमें मारने पड़ते थे, परेशानी होती थी। रूहानी कड़ा जो है कहते हैं जो हम पहनते हैं और पहनता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, ये शर्त है। कहते हैं कि वो भैंसों के ऊपर से मैंने दिया और इसको ऊपर से उसको फेरा, 3 दफा फेरा और पानी में डाल के वो पानी भिगो के उसका पानी छिड़क दिया और शाम तक भैंसें ठीक हो गई नूरानी कड़े की बरकत से। जी जी रिश्ता बंधा हुआ था, एक खातून ने बताया तो उन्हें बताया या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वाया तो रिश्ता करम हो गया। चले जी बस। काशफुल माजूब सुनने से अल्लाह की जात से ताल्लुक बहुत ज्यादा मिलता है। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। कहीं भी लड़ाई हो रही हो चंद बार पढ़ने से खत्म हो जाती है। जी फायदा हुआ जी। और हैं या कहारों के अमल से जिंदगी बदल गई, पानी में पांव डाल के पढ़ने वाला। बेसीन मीम का 41 दिन तावीज पिया, असर जिन्होंने किया उन्हीं पे पलट गया। जी 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 सलात और तस्बीह पढ़ने से मसले हल हो जाते हैं।
कागज पे ऊपर फिरौन, निमरूद, शद्दाद, कारून, फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून, ये हामान गर्क शुद लिखें एक दफा, उसको काले कपड़े में लपेटें, उस पे 7 जूते मारें, फिर उसका धुआं लें, 5 मिनट तक जूते मारें। अच्छा, 5 मिनट तक जूते मारें, फिर उसको जलाएं, धुआं लें, तो क्या फायदा? बुखार पुराने से पुराना टूट जाएगा, जादू भी है तो वो भी खत्म होगा। जी हैं? मुअव्वज़तैन हर मकसद के लिए पढ़ते हैं, कितनी दफा? 21 मरतबा, फलक और नास हर मकसद के लिए, बहुत लाजवाब बेहतरीन है। बस जी। अच्छा, लोगों को अपकरी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।